آبنائے ہرمز میں پھر کشیدگی، امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے کی تنصیبات پر حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے الزام لگایا کہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں کمرشل جہاز پر حملے کے جواب میں ایران پر فضائی حملہ کیا۔ ایران کے میزائل اور ڈرون اسٹوریج کے مقامات اور ساحلی ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا امریکی حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ، کہا کہ دفاعی نظام نے امریکی میزائل اور ڈرون کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ جنوبی ایران کے ساحلی شہر میں ایک گولہ آ کر گرا۔ امریکی حملے کے جواب میں خطے میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام نے حملے کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ امریکہ کی کسی بھی نئی حماقت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ پاکستان کی مخلصانہ کوششوں سے اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان آج دنیا میں امن کے علم بردار کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ فیلڈ مارشل کو خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان نیول اکیڈمی PNS رہبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا کہ ایرانی صدر کے حالیہ دورے کے بعد پاکستان ایران تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی کرانے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہیں۔ معرکہ حق میں پاکستان نیوی کا کردار شاندار رہا۔ مشرقی ہمسائے نے پراکسیز کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں زلزلہ، اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہر لرز اٹھے۔ ملکہ کوہسار مری اور لاہور میں زلزلہ۔ پشاور میں KP اراکین اسمبلی چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس 5 منٹ کے لیے مؤخر کر دیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اٹک، میاوالی، اوکاڑا، حسن ابدال، جھنگ اور سرگودا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.9 اور گہرائی 178 کلومیٹر تھی۔ سندھ اسمبلی میں MQM رکن طاہا احمد خان اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کے درمیان شدید گرما گرمی۔ طاہا احمد خان نے کہا کہ کراچی کسی کے باپ کا نہیں ہے تو سندھ اسمبلی بھی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ نئے صوبے کی بات کو غداری سے کیوں جوڑا جاتا ہے؟ کہا کہ آئین کی بات کرنا کیا غداری ہے؟ سندھو دریا کا پانی ٹینکروں میں بیچا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ نے MQM کو بوری بند لاشوں کا طعنہ دیا اور کہا کہ کچھ عناصر کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی غیر آئینی بات کر رہے ہیں۔ ناصر شاہ نے یہ دعویٰ کیا کہ مخالفین کو اصل تکلیف شارع بھٹو کے نام سے ہے۔ اپوزیشن والے ہر معاملے پر سیاست کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ پنجاب میں جو بیماری تھی ہم نے اسے نکالا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ اپوزیشن والے سوال کریں گے تو جواب ملے گا۔ مریم نواز کو کسی کی شاباش کی ضرورت نہیں، عوام انہیں شاباش دے رہی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے ایوان میں گھڑی لہرا دی، سارا ٹبر چور ہے، گھڑی چور کے نعرے بھی لگائے۔ کوئٹہ کے علاقے دشت میں راستہ بھٹکنے والے کراچی کے دکاندار کے خاندان پر مسلح افراد کی فائرنگ، شوہر جاں بحق، بیوی زخمی، 2 بچیاں محفوظ رہیں۔ پولیس کے مطابق خاندان مبینہ طور پر گوگل میپ کی غلط رہنمائی کے باعث دشت کے علاقے کھنڈ پہنچ گیا۔ کراچی الیکٹرانکس ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر رضوان عرفان نے کہا کہ ہمارے دکاندار علی مرتضیٰ کو کوئٹہ میں دہشت گردوں نے شہید کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آرمی چیف، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ بلوچستان، کور کمانڈر بلوچستان متاثرہ فیملی کو انصاف فراہم کریں۔ ایک اور واقعے میں بلیلی کے قریب کار پر فائرنگ، شہر کے معروف تاجر اور ریسٹورنٹ مالک محمد ہاشم نورزئی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اور FIH ہاکی پرو میں پاکستان ہاکی ٹیم کا بدترین اور مایوس کن سفر اختتام کو پہنچ گیا۔ پاکستانی ٹیم آخری میچ میں بھی ناکام۔ لندن میں کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 0 کے مقابلے میں 7 گول سے شکست دی۔ پاکستان ٹیم کو ایونٹ کے تمام 16 میچز میں شکست۔ 9 ٹیموں کی ٹورنامنٹ میں پاکستان کا آخری نمبر۔ پرو لیگ کی اگلی ایڈیشن سے پاکستان کی چھٹی ہو گئی۔
आबनाए हुर्मुज़ में फिर कशीदगी, अमरीका और ईरान के एक दूसरे की तनसीबात पर हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ पर हमले के जवाब में ईरान पर फ़ज़ाई हमला किया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और साहिली रेडार साइट्स को निशाना बनाया गया। ईरान का अमरीकी हमला नाकाम बनाने का दावा, कहा कि दिफाई निज़ाम ने अमरीकी मिसाइल और ड्रोन को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया। जनूबी ईरान के साहिली शहर में एक गोला आकर गिरा। अमरीकी हमले के जवाब में खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। सेंटकॉम ने हमले की तस्दीक या तरदीद नहीं की। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अमरीका की किसी भी नई हिमाकत का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान आज दुनिया में अमन के अलम बरदार के नाम से पहचाना जाता है। फील्ड मार्शल को खुसूसी तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कि ईरानी सदर के हालिया दौरे के बाद पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में बैरूनी हाथ मुलव्विस हैं। मार्का हक में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा। मशरक़ी हमसाये ने प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला, इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहर लरज़ उठे। मलका कोहिसार, मरी और लाहौर में ज़लज़ला। पेशावर में KP अरकान असेंबली छोड़कर बाहर चले गए। डिप्टी स्पीकर ने इजलास 5 मिनट के लिए मौखर कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अटक, मियांवाली, ओकाड़ा, हसन अब्दाल, झंग और सरगोदा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 और गहराई 178 किलोमीटर थी। सिंध असेंबली में MQM रुकन ताहा अहमद खान और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के दरमियान शदीद गर्मा गर्मी। ताहा अहमद खान ने कहा कि कराची किसी के बाप का नहीं है तो सिंध असेंबली भी किसी के बाप की जागीर नहीं। नए सूबे की बात को गद्दारी से क्यों जोड़ा जाता है? कहा कि आइन की बात करना क्या गद्दारी है? सिंधु दरिया का पानी टैंकरों में बेचा जा रहा है। सूबाई वजीर नासिर शाह ने MQM को बोरी बंद लाशों का ताना दिया और कहा कि कुछ अनासिर कराची को वफाक के हवाले करने की गैर आइनी बात कर रहे हैं। नासिर शाह ने यह दावा किया कि मुखालफिन को असल तकलीफ शारे भुट्टो के नाम से है। अपोजिशन वाले हर मामले पर सियासत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब सूबे की तरक्की के लिए काम कर रही हैं। पंजाब में जो बीमारी थी हमने उसे निकाला। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का असेंबली में इज़हार ख्याल, कहा कि अपोजिशन वाले सवाल करेंगे तो जवाब मिलेगा। मरियम नवाज़ को किसी की शाबाश की ज़रूरत नहीं, अवाम उन्हें शाबाश दे रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने ऐवान में घड़ी लहरा दी। सारा टब्बर चोर है, घड़ी चोर के नारे भी लगाए। कोयटा के इलाके दश्त में रास्ता भटकने वाले कराची के दुकानदार के खानदान पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, शौहर जाँ बहक, बीवी जख्मी, 2 बच्चियां महफूज रहीं। पुलिस के मुताबिक खानदान मुबैना तौर पर गूगल मैप की गलत रहनुमाई के बाइस दश्त के इलाके खंड पहुँच गया। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने कहा कि हमारे दुकानदार अली मुर्तज़ा को कोयटा में दहशतगर्दों ने शहीद किया। उन्होंने मुतालबा किया कि आर्मी चीफ, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला बलूचिस्तान, कोर कमांडर बलूचिस्तान मुतासरा फैमिली को इंसाफ फराहम करें। एक और वाक़े में बलेली के करीब कार पर फायरिंग, शहर के मारूफ ताजिर और रेस्टोरेंट मालिक मोहम्मद हाशिम नूरजई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और FIH हॉकी प्रो में पाकिस्तान हॉकी टीम का बदतरीन और मायूस कुन सफ़र इख्तिताम को पहुंच गया। पाकिस्तानी टीम आखिरी मैच में भी नाकाम। लंदन में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 0 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान टीम को इवेंट के तमाम 16 मैचेस में शिकस्त। 9 टीमों की टूर्नामेंट में पाकिस्तान का आखिरी नंबर। प्रो लीग की अगली एडिशन से पाकिस्तान की छुट्टी हो गई।